Hello and welcome everybody to Talking Point. I might be wrong, but nobody talks about research these days. Life is all about being an MBA, a doctor, an IT professional. Well, in the 60s and 70s, there seemed to be a lot of activity happening around the world and in the country as well as in the area of scientific research. But nowadays, we do not hear of so much. So, is economic progress not really translating to research related activities in the country? Is a developing country like ours falling way behind in the race because of lack of focus in the development research and development sector? And why are our kids shying away from becoming scientists? All this and more on Is Scientific Research on the Back Burner. When Dr. Venkataraman Ramakrishnan, the winner of Nobel Prize for Chemistry in 2009, was asked whether the type of breakthrough he made on decoding cell proteins would have been possible if he had remained in India, Ramakrishnan acknowledged that research in India was lagging behind by some 20 years. In short, it wouldn't have been possible here. We're all aware that red tapeism and a lack of adequate funds are issues that have plagued a scientific fraternity. It is understood that bureaucracy and age-old policies have already crippled many scientific institutions of the country, which are now lagging behind the world in their particular areas of research. So where does this leave our country? How important is scientific research in strengthening a developing nation like ours, grappling with many issues like poverty, hunger and illiteracy? Why are our youth moving away from science? Does our political establishment lack in long-term vision? All this and more on Talking Point. May I welcome our eminent panel and introduce our panel to you. To my right here, Dr. Achyut Shankar. He is the Director for Center of Bioinformatics, Kerala University. Thank you, sir. Moving on to Dr. Radhakrishnan, he is a retired scientist, ISRO. Thank you, sir. And now I would like to welcome and introduce Dr. Sajeev. He is the scientist with Kerala Forest Research Institute, sir. Thank you. Moving on to our fourth panelist, he is Professor E. Kunyikrishnan. He is the Professor of Zoology at University College Trivandrum. Welcome, sir. And now I would like to welcome Mr. Dileep. He is a postdoctoral fellow. Snake venom detection biosensor is his area of research. Exactly. And he is with the Center for Bioinformatics. So they have a relation there. And Dr. KG Thara, she is the head of Disaster Management Center, Kerala State. Thank you so much, ma'am. To get the process going, but before that, I would like to know about your specific areas that you work in, especially, sir, bioinformatics. Could you just elaborate on this particular area? See, there are many ways of trying to unravel the mystery of life. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നാടകത്തിൻ്റെ രഹസ്യം തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഒരുപാട് രീതികളിൽ പല വഴികളിലൂടെ നോക്കും. അതിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി, ബയോ കെമിസ്ട്രി, അതിൻ്റെ ഫിസിക്സ്, ബയോ ഫിസിക്സ്, അതിൻ്റെ ഗണിതം, ബയോ മാത്തമാറ്റിക്സ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷണൽ രീതിയിൽ അതിനെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ മോളിക്കുലർ തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തുന്ന മേഖല വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണ്. Okay. And ma'am, about your area as well, disaster management, I mean, എന്താണ് ഫോക്കസ്? ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിലാണ്. പരിശീലനവും അതിൻ്റെ വിവിധ ഏജൻസികളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ റവന്യൂ, പോലീസ്, ഫയർ ഫോഴ്സ്, സാധാരണ ജനങ്ങൾ, ഇവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും അതിൻ്റെ പരിശീലനവും ഒക്കെ ഈ രംഗത്ത് ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ്. അതിൻ്റെ പരിശീലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു റിസർച്ച് ഡിവിഷനും കൂടിയുണ്ടോ? റിസർച്ച് ഡിവിഷൻ ഇല്ല. ഇതിപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഇതിലാണ്, പരിശീലനത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മൾ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന മേഖലയിൽ തന്നെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇല്ലില്ല ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദുരന്ത നിവാരണം തന്നെ ഇപ്പോഴാണ്, ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. ഇതിനകത്ത് വേണ്ടത്ര ഗവേഷണം ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം. Sir, I will come to your subject, sir, zoology. It's also a subject that I followed
Tell me about your area of study, sir. Are you also involved in research per se? എൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്, ജൈവവൈവിധ്യം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ജൈവവൈവിധ്യം അറിയുക എന്നുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും MSc പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് 10 പക്ഷികളുടെ പേര് പറയാൻ പറയും. കാക്ക, മൈന, അത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ തപ്പാൻ തുടങ്ങും, പ്രാവ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ 3-4 തരം പ്രാവുണ്ട്, അതിൽ ഏതൊക്കെ പ്രാവാണ് നമുക്കറിയാം. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പൂമ്പാറ്റകളുടെ പേര് ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഒന്നിൻ്റെ പോലും പേര് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു ദുരന്തമായിട്ട് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. ദുരന്ത നിവാരണം വേണ്ടത് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു അപ്പോൾ അത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല, എൻ്റെ കുഴപ്പമായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. ഒരു ടീച്ചർ എന്ന നിലക്കുള്ള എൻ്റെ കുഴപ്പമായിട്ടാണ് ഞാനെപ്പോഴും കാണുക. അത് അവരെയല്ല കുഴപ്പം പറയേണ്ടത്. കാരണം ഈ സിലബസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു പങ്കുണ്ട്. അത് ഞാനല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ. അപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലക്ക് എനിക്ക് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളതായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ചുറ്റുവട്ടത്ത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് അറിയുക, അത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണം, കൺസർവേഷനാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പാഷനേറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നിലനിർത്താനും കൂടി വേണ്ടി, കാരണം അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ഭാവിയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ളത്. ഇത് അവർക്ക് വരുന്ന തലമുറക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് കാര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി റിലേറ്റഡ്, കൺസർവേഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ഗവേഷണവും ഒക്കെ പോകേണ്ടത്, എല്ലാം ഒരു ഭാഗമെങ്കിലും ആ തരത്തിലും പോകേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് എന്ന ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ആളാണ്. Okay. Could you please tell me, Mr. Dileep, about your area of study, snake venom detection biosensor? സ്നേക്ക് വെനം ഡിറ്റക്ഷൻ ബയോസെൻസർ ആണ്. ആ പ്രോജക്റ്റിലേക്കാണ് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഫെലോ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പാമ്പേടി കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു സിംറ്റമാറ്റിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റേ ഉള്ളൂ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാമ്പേടി ഏറ്റു എന്ന കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ശേഷമേ നമുക്ക് ആൻറ്റിവെനം തരത്തുള്ളൂ. ഈ പോളിവാലൻ ടെക്നോളജി തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുവഴി തന്നെ ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നുമുണ്ട്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു അണലി കടിച്ചൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിന് ഈ 4 ആൻറ്റിവെനം കൊടുക്കുക നിർവാഹമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അണലിയുടെ ആൻറ്റിവെനം ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും, ബാക്കി 3 ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യാതെ ബോഡിക്കകത്ത് കിടക്കും. അപ്പോൾ അത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിഡ്നി റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് റീനൽ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സാക്ട്ലി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൊണ്ടിട്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, ഡെത്ത് തന്നെ അങ്ങനത്തെ കേസ്. ബയോസെൻസർ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പാമ്പേടി ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പാമ്പാണെന്ന് കടിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളൊരു കൺഫർമേഷൻ, അത് സെൻസറിലൂടെയും അതുപോലെ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വെനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിക്കകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെക്നോളജിയാണ്. ഈ ടെക്നോളജി നമ്മൾ ബയോളജിയും ആൻറ്റിവെനം ഈവൻ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ സെൻസറോടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു ലിങ്കാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലൂക്കോമീറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 1 ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ബ്ലഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിക്കകത്ത് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേഷ്യൻ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റിൽ ഈ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ അകത്ത് ബൈറ്റ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് പാമ്പെന്നും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് വെനം ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ the only basic thought that comes to my head is even his area of research is so relevant to a lot of people in Kerala. നമ്മൾ പലപ്പോഴും റിസർച്ചിനെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണ് കാണുന്നത്. ദിസ് ആക്ച്വലി സേസ് ഹൗ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ്. വേർഡ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ലേമൻ ടേംസ് വെരി വെരി ക്രൂഷ്യൽ ടു സേവിങ് എ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പോളിവാലന്റ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് മോണോവാലന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ടെക്നോളജിയും കൂടെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരാം. അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ഈ അനാഫിലാസിസ് അതുപോലെ തന്നെ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് ഒഴിവാക്കാനും പറ്റും. So it's a very vast subject anyways, but thank you so much for enlightening us and putting it all in a capsule. So you are with the Forest Research Institute. Forestലെ ഗവേഷണം എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഗവേഷണങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? It's a popular confusion. കാടിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ള, എന്താണ് കാട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത്. But we feel that anything you can study, the ultimate place where you can get the real process of working of nature, you have to go to the forest to study. Forests are basically natural systems, and non-forest systems like agriculture, the urban areas, even the rural areas, they are all modified ecosystems. If you want to know how nature operates, you need to go to the forest. KFRI, there are many different streams of research. There are people who are studying the plants in the forest, people who study the wildlife, people who study the pathogens, the insects, birds, the economics of forests, the silvicultural process in which we grow plants and start off with planting trees up to the
പ്രോസസ് ഓഫ് ഫെല്ലിംഗ് ദം. കാട്ടിനെക്കുറിച്ച് വളരെ സമഗ്രമായിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന 10-14 ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഏകദേശം 65 ശാസ്ത്രജ്ഞർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Basically very closely related to environment. Sure. And environmental disaster or damages. Yeah. Moving on to Sir Dr. Radhakrishnan here, sir. Eppozhum space research is supposed to be this star status of the space research. But many a times I have always wanted to ask this question. We always think that space and research related to space is something far out and which has nothing to do with our daily lives. Do you agree with that thought, or do you feel there is somewhere a differentiation and alienation of sorts? നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ധന്യവർമ്മയുടെ മനസ്സിലിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ടോ അറിഞ്ഞോ, ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്റ്ററോയിഡുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തൊരു ഇവിടെ നിന്ന് അമേരിക്കക്കാരായ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ റേഷൻ അരിയുടെ വില 1 രൂപയിൽ നിന്ന് 50 പൈസ ആക്കാൻ ഒക്കുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കാം മനസ്സിലുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായി കാണണം. കാര്യം ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചർച്ചാ വിഷയം പ്യുവർ റിസർച്ച്, അതായത് റിസർച്ച് ഫോർ സയൻസ് ഫോർ സയൻസ് സേക്ക്, അവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തിയെ വരുന്നില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. മൈക്കൽ ഫാരഡേ എന്നൊരാളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫാരഡേയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വെളിച്ചം കാണുന്നതും എല്ലാ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാബറട്ടറിയിൽ നമ്മുടെ ക്വീൻ വിക്ടോറിയ സന്ദർശിച്ചു. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, മൈക്കിൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ എന്താ ഉപയോഗം? അങ്ങേര് മൈക്കൽ ഫാരഡേ ഉടൻ തന്നെ ഉത്തരം കൊടുത്തു, വാട്ട് യൂസ് ഇസ് എ ന്യൂ ബോൺ ബേബി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സയൻസ് ഫോർ നോളജ് സേക്ക് അതൊന്ന്. ഇനി മറ്റേത് ഈ ടെക്നോളജി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പർ ഫ്യൂവൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനർ ഫ്യൂവൽ, അത് ടെക്നോളജി. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടായി തന്നെ കാണണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. Do you think India as it is right now has enough number of quality institutes, research institutes? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പൊതുവായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നതിനേക്കാളും പല തലത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ വിഷയങ്ങൾ. നമ്മുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യം എടുത്താൽ 7.5 ലക്ഷം സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയാണ് ഒരു വർഷം ഇന്ത്യ പടച്ചുവിടുന്നത്. ഇത് അമേരിക്കയിലെ സംഖ്യയും കൂടെ താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം 65,000-70,000 പേരെ വരുന്നത്. ആ സ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ 7,50,000 പേരെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യവിഭവം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് കൂടുതലും ഒരു BTech, MCA, മാസ്റ്റേഴ്സ് ആ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ ചേർത്താണ് പറയുന്നത്. ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നത് ഔപചാരികമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PhD വഴിയുള്ളത്, അതല്ലാതെ ഉള്ളതും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിൻ്റെ എണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിതാപകരമായിട്ട് കുറവാണ് ഇന്ത്യയിൽ. പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 25 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സർവകലാശാലകൾ പുതുതായിട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, സ്ഥാപനങ്ങളും അത് ഒരു ശൈശവ ഉള്ളപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്ര വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം അത് ഒരല്പം സമയം എടുക്കും. അങ്ങനെ ഗവേഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജി പോലെ ഇന്ന് രാവിലെ പോയി നമ്മൾ കാശ് മുടക്കി കുറേ ആളെയും വെച്ചിട്ട് നാളെ വന്ന് അതിന് മുതലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നടത്തിയെന്ന് തരില്ല. പക്ഷേ നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ടത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹിറ്റ്ലറിൻ്റെ മന്ത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഗീബൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ വചനമുണ്ട്, വെൻ ഐ ഹിയർ ദ വേർഡ് കൾച്ചർ ഐ ലുക്ക് ഫോർ മൈ ഗൺ. അപ്പോൾ അതുപോലെ വെൻ ഐ ഹിയർ ദ വേർഡ് റിസർച്ച് ഐ ലുക്ക് ഫോർ മൈ ഗൺ എന്ന് പറയുന്ന സമീപന രീതിയുള്ള ഭരണാധികാരികളും സമൂഹത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. സർവകലാശാലകളുടെ കാര്യം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ടിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കിന്ന് ഫണ്ടിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത സർക്കാരിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്നും. We need to talk about all these aspects, funding, the political vision, and we also need to make a comparison between what was it like in the 60s and 70s, where Pandit Nehru got the ball rolling, so to say, on research. So we talk about all of that. We'll get back soon. Stay tuned. Don't go away. Research is a long-term process, and over time results develop. And people don't understand the value of research. They don't even understand what research is or what it can do for the nation, for individuals. ഇവിടെയുള്ള യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആരും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഹൈ സാലറിയാണ് വേണ്ടത് ജീവിക്കാൻ. സോ എല്ലാവരും പുറത്തു പോകുന്നു. മെയിൻ റീസൺ നമ്മുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പറ്റാത്തത്. Western countries are pulling away all the big talent. US and UK, they'll pay very good salaries for the same kind of scientific research you would do here. So that's why they are also stealing away good talents from here. ബേസിക് സയൻസ് റിസർച്ചിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ലാത്ത വഴിയാണ്. അത് പടിപടിയെ മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്തിരി സമയമെടുക്കും. ശാസ്ത്രം വളരണമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ താല്പര്യമില്ല. നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് റിലയൻസ് വലുതാവണം, മൊൺസാൻഡോ വലുതാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ താല്പര്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മുടെ
ഒരു കോമൺ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ നടത്താനായിട്ട് നമ്മുടെ പൊതു ബജറ്റുകളിൽ പൈസയില്ല, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സപ്പോർട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലുള്ള ഗവേഷണം നടക്കണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബയോടെക്നോളജി കമ്പനി പൈസ കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ.